रोजाना लोकनाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम लुकवा सच देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ लखविंदर सिंह मान लैके हाजिर हाँ पंजाब की राजनीति दीयां कुछ वड्डियां ते अहम खबरां। अज दे प्रोग्राम विच गलबात करांगे आपां उस एक बयान दी जिस बयान ने पंजाब की राजनीति दे विच तूफान खड़ा कर दिता है। वो बयान जिस विच ये कहा गया है कि पंजाब दे विच अन ऐलानी एमरजेंसी लगा दी गई है। आखिर ये बयान दिता किसने है ते किस संदर्भ दे विच बयान आया कि पंजाब दे विच अन ऐलानी एमरजेंसी लगा दी है। इस मामले के उपर विस्तार दे नाल चर्चा करांगे भगवंत मान दियां मुश्किलां दी, भगवंत मान दियां चिंतावां वधदियां होईयां नज़र आ रही ने। किस मामले नूं लैके उन्हां दियां हुण चिंतावां वधियां ने उस बारे गलबात करांगे आम आदमी पार्टी दे एक MLA दी। वो MLA जिसनूं कि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अगर किस मामले दे विच नोटिस जारी किया गया है तो वो MLA है कौन, इस बारे गलबात करांगे ते नाल ही नाल गलबात करांगे आम आदमी पार्टी दी सरकार वालों उस कार्रवाई दी जिहड़ी हुण मंत्री तो हुंदे होए अधिकारियों तक पहुंची है। सो मंत्री नूं भावें कि उन्होंने सलाखां पिछे डक दिता है। हुण तैयारी अधिकारियों दे किहड़े अधिकारियों दे उपर परचा दर्ज किया गया है, इस बारे भी गलबात करांगे ते गलबात करन दे लई मैं नाल जुड़े हुए ने मेरे सीनियर सहयोगी अवतार सिंह गिल साहब। सब तो पहला स्वागत करते हैं गिल साहब, स्वागत है जी लोकमा सच दे विच। धन्नवाद लखविंदर जी। गिल साहब कल एक बड़ा बयान आया सी मीडिया नूं लैके ते अज उसकी दोबारों पुष्टि की गई हैगी। गल करांगे सुखपाल खैहरा दी। सुखपाल खैहरा जी जिन्हां दी कि कल प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं लैके काफ़ी हंगामा होया सी क्योंकि उन्हां दी प्रैस कॉन्फ्रेंस विच ही रोक दी गई सी मीडिया के वल्लों ते बाद विच डिलीट भी कर दी गई सी मीडिया के विचों। सो उस नूं लैके अज वो अपने पेज के उपर लाइव होके उन्होंने बड़ी भड़ास कढ़ी है ते निशाने साधे ने सिद्धम सिद्धे सरकार के उपर ते वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मीडिया नूं कंट्रोल किया जा रहा सरकार के वल्लों। तो हालात तो कह रहे हैं एमरजेंसी बन गए ने, जिवें 75 के एमरजेंसी लगी सी उन्हां हालातों की दुहाई दिंदे होए कहते नज़र आ रहे हैं कि पंजाब दे विच अन ऐलानी एमरजेंसी लग गई है। भाव कि कोई भी बंदा हुण अपनी मर्जी दे नाल अपने विचारां दा प्रगटावा नहीं कर सकता। किवें देख रहे हो सुखपाल खैहरा दे इस बड़े बयान नूं? देखो लखविंदर जी, ये खैहरा साहब नूं मैनूं लगदा हुण शायद नज़र आया कि जिहड़ी आना ऐलानी एमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन ये एमरजेंसी बड़े लंबे समय तो लगी हुई है। जेकर गल कर लीए जदों अकाली दल की सरकार सी उस वेले भी अपनी मर्जी दे नाल जिहड़े चैनल सरकार की मुखालफत करते सी उन्हां नूं बंद कर दिता जाता सी क्योंकि कंट्रोल सारा अकाली दल दे कोल सी। तो उस तो बाद कांग्रेस की वारी आई तो जिस पार्टी दे विच खुद सुखपाल सिंह खैहरा होनी ने उस पार्टी ने भी बहुत सारे चैनल ने जिहड़े बंद करवाए ने। तो हुण जदों तीजी बार वारी आउंदी है तो हुण जिहड़ी आम आदमी पार्टी है वह भी किते ना किते BJP वाले राह दे उत्ते चलदी नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह दे नाल नैशनल मीडिया की आपां गल करदे हां, नैशनल मीडिया जिहड़ा पूरे दा पूरा जाके BJP की गोदी 'च बैठा होया है, जिस करके उन्होंने गोदी मीडिया का नाम दिता जा रहा है। तो हुण पंजाब का जिहड़ा मीडिया है, पंजाब के मीडिया ते भी इस तरह का एक शिकंजा है जिहड़ा वो आम आदमी पार्टी ने कस लिया। तो इसे दे चलदे कल जदों ये सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे सी सुखपाल सिंह खैहरा होनी, तो इन्हां दी जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस हैगी आ वो विच ही छड्ड के जाना पिया पत्रकारां नूं क्योंकि उन्होंने कुछ हदायतां उन्हां दे अदारियां वल्लों दित्तियां गईयां सी। तां किते ना किते इहदे पिछे होर भी चीज़ां हैगियां ने। असल दे विच जिहड़े ये अदारे हैगे ने ये ना अदारियां नूं मोटी ऐड है जिहड़ी मोटे इश्तिहार ने जिहड़े सरकार वालों जा रहे हैं। तो सरकार वालों कहा जाता कि जेकर साडे मुखालफत वाली तुसी कोई भी खबर चलाओगे तो असीं तुहाडे इश्तिहार है जिहड़े बंद कर देंगे। तो किते ना किते जिहड़े अदारे ने फिर अपने पत्रकारां नूं उत्थे मारना शुरू कर दिंदे ने। पत्रकार असल दे विच मर क्यों रहा है? असल दे विच जिहड़े अदारियां दे विचों काम कर रहे ने वो अदारे अपने निजी हितां दी खातर एक पत्रकार दे अंदर वाला जिहड़ा पत्रकार आ उन्होंने मारन दे विच कोई कसर नहीं छड्डदे क्योंकि उहदे कोल कोई प्लेटफार्म नहीं हुंदा, जिस करके उहदी मजबूरी बन जाती है कि वो अदारे दे कहे अनुसार चले। तो हुण सुखपाल सिंह खैहरा होना ने वड्डे इल्ज़ाम लगाए ने। इल्ज़ाम की ने
ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 2 ਲੋਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਸਿੱਧਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਠੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਠੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਟਾਪੀਂਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੀ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੀਕਾਂ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਕੀਰਾਂ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਬਲਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿ ਛੱਡ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਗੇੜੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਤੜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ MLA ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਲਾਇਆ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੇਜ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, UP ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ? ਆਖਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ KG ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਬ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 100 ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਬਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ? ਆਖਰ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੇਜੀ ਮੀਡੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜੋ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ VOTING ਹੋਗੀ 26 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ BJP ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਮੁਟਾਵ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ BJP ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਵਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚਾਹਣਾ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚਾਹਣਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਝੰਡੇ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀਕੇਟ ਵਰਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਥਾਪੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਣਗੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ
ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2022 ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, 2 ਜੇਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਪਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ A ਕਲਾਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਖਰ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਖੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਮਲੌਦ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬਨ 4 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੈਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੜਦੁੰਗ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ MLA ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਟਾਈਪ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 4-4 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਪੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 14-15 ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ SSP ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਨਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ,
ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਝਗੜਾਲੂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਝਗੜੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਵਿੰਦਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਜਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ 4 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਵਿੰਦਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ, SIT ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ SIT ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ। ਉਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।